So, Papu, பாருங்கடா. Exercise 1.1, first sum, fill in the blanks. So, these sums are based on rational numbers. So, what is meant by rational numbers? அது எதனால வருது? And positive, negative rational numbers, equivalent rational numbers, comparison, எல்லாமே நம்ம introductionல பார்த்திருப்போம். So, now பாருங்க, அது based sums பார்க்கலாம். Minus 19 by 5 lies between the integers dash and dash. So, they have given a rational number இங்க. So, what type of rational number is it? Negative rational number, because only the numerator has negative sign and denominator has positive. If there is no sign, அது positive னு consider பண்ணுவோம். So, either of them has a sign அப்படின்னா அது negative rational number. So, minus 19 by 5 வந்து எந்த ரெண்டு integersக்கு நடுவுல lie ஆகுது? It lies between which two numbers, which two integers அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So, first sum பாருங்க. Minus அப்படின்றப்ப it lies on the negative side. Minus sign denotes that it lies on the negative side. Negative side is nothing but the left side of 0. Correct? So, left side la இந்த number நம்ம mark பண்ணணும். 19 by 5. இப்ப minus symbolக்கு நம்ம என்னன்றதை பார்த்துட்டோம். அடுத்து 19 by 5 அப்படின்ற இந்த fraction தான் என்னன்னு பார்க்கணும். So, இந்த number வந்து நம்ம என்ன first எதை consider பண்ணணும்? So, where it lies அப்படின்றதுக்கு நம்ம என்னென்ன point consider பண்ணலாம்? First and foremost criteria, numerator is less than denominator and numerator is greater than the denominator. So, இந்த ரெண்டு கிரைட்டீரியால எது வந்து satisfy பண்ணுது நம்ம கொடுத்திருக்கிறதுன்னு பார்க்கணும். So, n is less than d இல்ல n is greater than d. Given number, numerator is greater than the denominator. இது numerator and இது denominator. So, numerator greater than the denominator. So, இந்த second condition தான் நமக்கு இப்போ இருக்கிறது. So, numerator is greater than the denominator. Now, what is your next step? You should convert it into a mixed fraction. So that mixed fraction எதுக்காக convert பண்றோம்? So that you could find the whole number or the number, starting number. எந்த ரெண்டு நம்பருக்குள்ள lie ஆகுதுன்றதை நீங்க இந்த mixed fraction வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். So 19 by 5 convert பண்ணா என்ன பண்ணுவீங்க? 19 divided by 5. கரெக்டா இல்லையா? 5 3s are 15, remainder 4. So 3 whole times. கரெக்டா? 3 whole times and எவ்வளவு parts? 4 out of 5 parts. எப்படி எழுதுவீங்க? 3 whole இது quotient. 4 out of 5 parts. So 3 4 by 5. 4 is your remainder. So இப்போ இங்க என்ன நம்பர் இருக்குது? 3. கரெக்டாடா? அப்ப நம்மளுடைய வேல்யூ இந்த given rational number should lie between 3 and 4. 3 க்கும் 4 க்கும் நடுவுல. இதனுடைய successive number என்ன? 4. கரெக்டாடா? So 3 க்கும் 4 க்கும். And இன்னொன்னு மறந்துடக்கூடாது, minus 19 by 5. அதனால எழுதுறப்ப கூட இங்க மைனஸ்ன்றதை எழுதிக்கோங்க. நான் இங்க எழுதுனா நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்களோன்றதுனாலதான் இது தனியா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்றது சொல்லிட்டேன். மைனஸ் சைன் அப்படின்றது எதை டினோட் பண்ணும்? லெஃப்ட் சைட்ல மார்க் பண்ணணும். சோ இப்ப வெறும் +3 +4 நடுவுல லை ஆகாது. இட் லைஸ் பிட்வீன் என்னடா தங்கம்? -3 and -4. because 3 தான் நீங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிற fraction. ஓகேவா? அப்ப இது எப்படி ஆகும்? -19 by 5 னா -3 4 by 5 னு இருக்கும். சோ -3 and -4 க்கு நடுவுல it lies. கரெக்டாடா? புரிஞ்சுதா? So mixed fraction convert பண்றப்ப இங்க whole parts எத்தனை வருதுன்றத பாருங்க. Whole is nothing but your quotient. ஓகேவா? And remainder வந்து இந்த fractionல வந்துரும். 4 out of 5. ஓகேவா? So இப்ப என்னது நம்பர் லைன்ல எப்படின்னா, சப்போஸ் அவங்க மார்க் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்கன்னா 0, -1, -2, -3 and -4. இது மட்டும் நான் கொஞ்சம் கேப் விட்டு வரையறேன். இப்ப -3 க்கும் -4 க்கும் நடுவுல, because the whole number is -3. Then how many parts I should divide? There is 5 parts. Okay, out of 5. So 1, 2, 3, 4 and this is the fifth part. இதுல எந்த part? Fourth. 4 out of 5. அப்ப இந்த இடத்துல கரெக்டாடா? So this is -3 4 by 5, which means -19 by 5 அப்படின்ற rational number. சரியாடா? So this number lies between என்னென்ன integers ன்னு பாருங்க. Negative integers -3 and -4. எழுதிடலாமா இங்க? -3 and -4. புரியுதா தங்க என்னன்ட்டு? நெக்ஸ்ட் பாருங்க. என்னடா கொடுத்திருக்காங்க செகண்ட் சப்டிவிஷன்ல? The decimal form of the rational number 15 by -4. So first of all, நீங்க decimal form கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி basic rule என்னது? You should convert this number to its standard form. Standard formனா ரொம்ப பெரிய ஸ்டெப்ஸ் கிடையாது. என்ன ஸ்டெப் தங்க? Denominator should be positive. So 15 by -4 னு இருக்கு. So அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? -15 by 4 னு இந்த நெகட்டிவ் சிம்பலை நியூமரேட்டருக்கு நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணணும். டினாமினேட்டர் பாசிட்டிவா இருக்கணும் எப்போதுமே. சோ இதனுடைய வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாம, இது வந்து நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர். இப்ப நீங்க இதை ஷிஃப்ட் பண்றீங்கன்றதுக்காக இது பாசிட்டிவ் ஆகணும் அப்படி எல்லாம் கிடையாது.
இந்த நெகட்டிவ் சிம்பிள் நியூமரேட்டருக்கு போயிடும். சோ again இது என்னது ஒரு நெகட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர் without any change in its value. ஓகேவா? சோ இது எப்படி நடக்கும் இந்த நியூமரேட்டருக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுறதுன்ற process into -1 by both numerator and denominator. Multiply -1 with both numerator and denominator. So அப்ப 15 into -1 will become -15. -4 into -1 will become +4. So இது 1 mark மாதிரி fill in the blanks ன்றதுனால இவ்ளோ ஸ்டெப்ஸ் பண்ணி பண்ணணும்னு இல்ல. ஜஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணலாம் -15/4 இந்த நெகட்டிவ் சிம்பலை நியூமரேட்டர் ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம். Then what? How do you find out the decimal representation? Just divide the numerator by the denominator. இந்த நெகட்டிவ் சிம்பலை ஆன்சர்ல இப்பவே கூட எழுதி வச்சுக்கோங்க. If you will forget நீங்க இப்பவே எழுதி வச்சிரலாம் இந்த மைனஸ் சிம்பலை. Next 15/4 கான ஆபரேஷன் பண்ணீங்கன்னா 15ன்றது நியூமரேட்டர். You should divide this number by the denominator 4. So எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12. 4 3s are 12 அப்படின்னா ரிமைண்டர் 3. பட் ரிமைண்டர் இப்படி ஸ்டாப் பண்ணலாமா? டெசிமல் ரெப்ரசன்டேஷன்னா என்ன பண்ணணும்? ஒரு பாயிண்ட் டெசிமல் வச்சு இங்க 0 ஆட் பண்ணி நீங்க சம் ப்ரோசீட் பண்ணணும். So 4 7s are 28. ஓகேவாமா? ரிமைண்டர் 2. again இன்னொரு டெசிமல் வைக்கணுமா? தேவையில்ல. நம்ம ஆல்ரெடி வச்சிருக்கிற டெசிமலுக்கு ஒரு 0 ஆட் பண்ணிக்கலாம். So 4 5s are 20. ஓகேவாமா? முடிஞ்சதா? What is the number decimal representation? It is a terminating decimal. நம்ம ரேஷனல் நம்பரா இருந்தா நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் டெசிமல்? either terminating or non terminating recurring. அதெல்லாம் பார்த்திருப்போம் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல என்னன்றது. So இது வந்து என்னது? terminating. So மைனஸ் மறந்துட கூடாதுன்னு முன்னாடியே எழுதியாச்சு. இப்போ what is the answer? -3.75. ஓகேவா? The decimal representation of the given number is -3.75. ஓகேவாமா? முடிஞ்சதா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க. The rational numbers -8/3 and 8/3 are equidistant from. So இது ஏதாவது வந்து படிச்ச டாபிக் மாதிரி இருக்காடா? பிகாஸ் ஈக்விடிஸ்டன்ட்ன்ற மாதிரி நம்ம எங்கேயும் பார்க்கலையே. ஆவரேஜஸ் கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்திருக்கிறோம் அண்ட் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஈக்குவலன்ட்லாம் பார்த்திருக்கோம். இது என்னது அப்படின்னா ஈக்விடிஸ்டன்ட் அப்படின்னா என்னது? நான் இந்த வேர்டை வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பேன் ஒரு டாபிக் நடத்துறப்ப. எந்த டாபிக் நடத்துறப்பன்னு யோசிச்சு பாருடா. இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ பார்த்திருந்தீங்கன்னா method of averages. correcta? If you want to find a number between a rational number between two given integers அப்படின்னா method of averages யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். ஒரு மெத்தட் இது. இன்னொன்னு equivalent rational numbers. பட் இந்த மெத்தட் படிக்கிறப்ப நான் இந்த equidistant அப்படின்ற வார்த்தையை நான் சொல்லி கொடுத்திருப்பேன். கரெக்டாடா? இப்போ நம்ம புக்ல கொடுத்திருக்கிற எக்ஸாம்பிள் இப்போ 2 8 அப்படின்னா 5 is the average of these two numbers. கரெக்டா இல்லையா? 5 is the average of these two numbers. How will you find the average? 2 plus 8/2. So 10/2 which is equal to 5. இப்போ இந்த average அப்படி நீங்க கண்டுபிடிக்கிற நம்பர் எப்படி இருக்கும்? It will be equidistant from 2 and equidistant from 8. Which means இங்க இருந்து எந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கோ அதே டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்தா அந்த இன்னொரு நம்பர்ல இருந்து இருக்கும். கரெக்டாடா? சோ பாருங்க 3 4 ரெண்டு ஜம்ப் பண்ற மாதிரி 3 ஜம்ப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இங்க பாருங்க 1 2 3 ஜம்ப்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சோ இங்க 3 இன்டிஜர்ஸ் தள்ளி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி. ஓகேவாமா? புரியுதாடா? சோ ஈக்விடிஸ்டன்ட் அப்படின்றது இந்த ஆவரேஜ்ல கண்டுபிடிக்கலாம். சோ இப்போ இந்த தேர்ட் சம்க்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கலாமாமா? So what are the integers that they have given? -8/3. integers இல்ல ரேஷனல் நம்பர்ஸ். -8/3 and 8/3. இந்த ஆன்சரை நம்ம ஃபர்ஸ்டே டைரக்டா சொல்லிடலாம். பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வைஸ் சொல்லிட்டு நான் அதை என்னன்னு சொல்றேன். -8/3 and 8/3. சோ இது ரெண்டோட ஆவரேஜ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். what we will do? Add these two numbers and divide it by 2. So -8/3. You should add this number to +8/3. இங்க இருக்கக்கூடிய நம்பர். ஓகேவா? These two numbers should be added and divided by 2. மேல இருக்கிற நம்பர்ஸ் பாருங்க. They are same and their symbols are different. They are same and their symbols are different. If they are of the same value and symbols are different, நீங்க என்ன பண்ணலாம்? Just cancel பண்ணிடலாம். அப்போ what is the answer? 0/2. Any number which is divided, I mean 0 numeratorல இருக்கிறப்ப any number எது வந்தாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் என்னதான்? 0 தான். கரெக்டா? 0 divided by any number will give you 0 only. ஓகேவா? So what is your answer? 0. சரியாடா தங்கம்? So இதை எழுதிடலாமா? பாருங்க. The rational numbers -8/3 and 8/3 are equidistant from where? 0. எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்விடிஸ்டன்டா இருப்பாங்க? இது என்ன கான்செப்ட்னு ஏதாவது புரியல? நம்பர் லைன்ல பாருங்க. இங்க 0ன்னு ஒரு நம்பர் சென்டர்ல இருக்கும். சோ 8/3ன்ற நம்பர் எந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கோ அதே டிஸ்டன்ஸ்ல தான் -8/3ன்ற நம்பரும் இருக்கும். பிகாஸ் பாருங்க ரெண்டு நம்பரும் சேம் நம்பர் தான். ஜஸ்ட் தட் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சிம்பிள்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. இதே மாதிரி வேற எந்த நம்பர்ஸ் கேட்டாலும் நீங்க எழுத தெரியணும். என்னென்ன? +5 and -5 ஈக்விடிஸ்டன்ட் எவ்வளோ? 0ல இருந்து ஈக்விடிஸ்டன்டா இருக்கும்.
அதே மாதிரி 4 அப்படின்றது -4 அப்படின்ற நம்பர்ஸ் ஈக்விடிஸ்டன்ட் ஃப்ரம் 0. ஏன் 0ன்றதுல இருந்து ஈக்விடிஸ்டன்ட் அப்படின்னு எழுதுறோம்? பிகாஸ் தி சிம்பிள்ஸ் ஆர் டிஃபரெண்டா. இன்னொரு கான்செப்ட், 0 அப்படின்றத இது இந்த ரெண்டு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பிரிக்கக்கூடிய ஒரு பேரியர், கரெக்டா? நியூட்ரல் மாதிரி, ஓகேவா? இந்த வால் தாண்டா எல்லாமே பாசிட்டிவ், இந்த வால் தாண்டா இந்த சைடு எல்லாமே நெகட்டிவ். சோ இந்த வால் வந்து அப்படியே என்னது, பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸோட இங்க ரெப்ளிகா இருக்கு பாத்தீங்களா, நெகட்டிவ் ரெப்ளிகா, நெகட்டிவ் காப்பி, அவ்வளவுதான். இங்க 0 இருக்குது, இங்க இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸோட காப்பி தான் இங்க என்னது, நெகட்டிவ் காப்பி இங்க வச்சிருக்கோம், கரெக்டா? இப்ப +1 இருக்குன்னா அப்படியே இங்க -1 இருக்கும், இங்க +2 இருக்குன்னா அப்படியே இங்க -2 இருக்கும். சோ இதனுடைய காப்பி தான் இங்க இருக்கு, பட் நெகட்டிவ் காப்பி, அவ்வளவுதான். சோ அப்ப எந்த ஒரு நம்பர்ஸ் இதே மாதிரி சேம் நம்பர்ஸ் அண்ட் டிஃபரண்ட் சிம்பிள்ஸ்ல கேட்டாங்கனாலும் அது எதுல இருந்து ஈக்விடிஸ்டன்ட் நீங்க சொல்ல முடியும்? 0ல இருந்து ஈக்விடிஸ்டன்டா இருக்கும். வேற நம்பர்னா உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம், பட் ஒரே வேல்யூ அப்படின்றப்ப இந்த சைடு 0ல இருந்து இந்த 8/3 எவ்வளவு தூரம் தள்ளி இருக்குதோ அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த லெஃப்ட் சைடு இந்த -8/3 தள்ளி இருக்கும். பிகாஸ் 0 தான் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இருக்கக்கூடிய வால், ஓகேவா? இந்த சைடு இருக்கிற அதே காப்பி தான் உங்களுக்கு இங்க நெகட்டிவ் காப்பியா இருக்கும். சோ ஈக்விடிஸ்டன்ட் ஃப்ரம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, if both the numbers are same and symbols alone are different அப்படின்னா you can write 0 directly. இல்ல மேம் எனக்கு இந்த கான்செப்ட் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா தான் இருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது அப்படின்னா தங்க நீங்க பேசாம வந்து இந்த மெத்தட் ஆஃப் ஆவரேஜஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி you should divide by 2. ஆட் பண்றப்ப என்னது, டிஃபரண்ட் சிம்பிள்ஸ் -8/3 +8/3 will get cancelled. So 0/2 equals 0. இது வந்து ஆக்சுவலி புக்ல இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு கேட்டிருக்காங்க. சோ இந்த பாயிண்ட்க்கு 0ங்கற ஆன்சர் வரும். ஓகேவாமா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, the next rational number in the sequence கேக்குறாங்க. -15/24, 20/-32, -25/40. So what will be your next rational number? இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? சோ உடனே வந்து என்னடா ஏதுடான்னு சொல்லி கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்காதுடா. நமக்கு எந்த ஒரு ரேஷனல் நம்பர் கொடுத்தாலும் அதை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியா கிடைச்சிடும், ஓகேவா? சோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, நான் இந்த சீக்வென்ஸ் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா -15/24 இந்த சீக்வென்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கலாம், ஓகேவா? சோ வாட் இஸ் த நம்பர்? -15/24. நெக்ஸ்ட் என்னது, 20/-32, ஓகே, and -25/40. சோ இப்போ இந்த நம்பர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, -15/24 இது வந்து ரெண்டுமே காமன், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு வரணும்னா டினாமினேட்டர் பாசிட்டிவா இருக்கணும். ஓகே, இட் இஸ் பாசிட்டிவ். தென் யூ ஷுட் சூஸ் த மல்டிப்ளையர். எதுக்கு? சாரி, இங்க வந்து டிவைசர் ரெண்டுமே வந்து ஒரே டேபிள்ல போகிற மாதிரி இருக்கு. சோ கோ பிரைமா இருக்கணும். நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் should not have any common factor other than 1. சோ இதை நீங்க எந்த நம்பரால ரெடியூஸ் பண்ணலாம்? இப்போ 5 டேபிளால ரெடியூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா 5 3s are பண்ண முடியாது, 3 டேபிளால பண்ணலாம். 3 5s are 15, 3 8s are 24. So -5/8. இந்த நம்பரோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் என்னடா? -5/8. இந்த நம்பரை செக் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி எந்த டேபிள்ல காமனா போகும்? 4 டேபிள்ல காமனா போகுமா? So 4 5s are 20, 4 8s are 32. இதுவே again என்னது? -5/8. இந்த மைனஸ் நான் மேல எழுதுறேன்டா நியூமரேட்டர்ல ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்காக. இந்த நம்பர் 5 டேபிளால பண்ணி பாருங்க. 5 5s are 25, 5 8s are 40. சோ again என்னது? -5/8. என்னடா இது மூணுமே ஒரே நம்பரா இருக்கு அப்படின்னு டவுட் வருதா? சோ ஒண்ணுமே இல்ல. இப்ப இந்த மாதிரி ஒரே நம்பர் வருது, பட் இங்க டிஃபரெண்ட் வேல்யூஸ் இருக்குதுன்னா இந்த நம்பர்ஸ், இந்த ரேஷனல் நம்பர்ஸ் எல்லாமே இந்த நம்பருக்கு எப்படி இருக்கும்? ஈக்குவலன்ட் ரேஷனல் நம்பர்ஸ். சோ -5/8 is the standard form of all these given rational numbers. இங்க நமக்கு क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த மூணு ரேஷனல் நம்பரோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எது? -5/8. ஓகேவா? இப்போ இந்த -5/8 ஓட 3ன்ற மல்டிப்ளையர் சூஸ் பண்றப்ப என்னக்கன்னா, if you choose 3 as the multiplier, if you multiply both the numerator and denominator by 3, your number is -15/24. இதே 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்ப, if you multiply it with 4 and 4, okay, both numerator and denominator, your number is -20/32. okay மாமா? so 20/-32 இருக்கு, அதை நீங்க -20/32 ன்னு எழுதலாம். நெக்ஸ்ட் அடுத்த மல்டிப்ளையர் என்ன சூஸ் பண்ணலாம்? நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 3 சூஸ் பண்ணிருக்காங்க, அடுத்தது 4, அடுத்தது நீங்க என்ன சூஸ் பண்ணணும்? 5. இல்ல அப்படின்னா நம்ம இங்க பண்ணி பார்த்திருக்கோம் பாத்தியா, அதை வச்சு எழுதிக்கலாம். So -5/8 is the standard form of the given number. இத 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்ப we get the number -25/8 5 என்னது? 40. So இப்போ क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கிற மூணு நம்பர் வந்துருச்சா? அப்ப நெக்ஸ்ட் நம்பர் நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? -5/8ன்றது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். இத வந்து அடுத்தது என்ன மல்டிப்ளையரால மல்டிப்ளை பண்ணா you will get the next number. 3 சூஸ் பண்ணிருக்காங்க, 4 5. 3 4 5 க்கு அப்புறம் அடுத்து என்ன நம்பர்? 6. So if you multiply both the numerator and denominator by 6, -5 into 6 is -30. 8 6 are 48. Okay. So -30/48, or you can write as 30/-48.
ஏன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல எழுதாம எழுதுறேன்னா பாருங்க இங்க செகண்ட் பேட்டர்ன் வந்து செகண்ட் நம்பர் அவங்க மைனஸ் கீழே தான் கொடுத்திருக்காங்க. சோ ஃபோர்த் நம்பரை நம்ம மைனஸ் கீழே இருக்கிற மாதிரி எழுதிக்கிறோம். டோட்டலா உங்களோட நம்பர் என்ன -30/48. So next number எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கடா? First you are reducing the given numbers into its standard form. So standard form compare பண்ணி பார்க்கறப்ப எல்லாமே ஒரே நம்பரா இருக்கு. So அப்ப என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வரீங்க? இங்க அவங்க கொடுத்திருக்க questionல கொடுத்திருக்க கூடிய numbers -15/24, 20/-32 and -25/40. All these numbers are equivalent numbers of this given number. Okay வா? So equivalent rational numbers அப்படின்றப்ப next number நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்க போறீங்க? Next equivalent rational number இருக்கும். How are you going to find the fourth number? Next equivalent rational number இருக்கும். எதுக்கு? இந்த -5/8ன்ற நம்பருக்கு. So இத 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்ப இந்த ரேஷனல் நம்பர் கிடைக்குது. இந்த ரேஷனல் நம்பர் 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்ப இந்த ரேஷனல் நம்பர் 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்ப அப்ப நெக்ஸ்ட் நம்பர் நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? 6 ஆல மல்டிப்ளை பண்றப்ப நமக்கு என்ன ரேஷனல் நம்பர் கிடைக்குதுன்றத பார்த்து கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். ஓகேவாடா? So what is your answer? -30/48. எழுதிடலாமா அத இங்க? -30/48. ஓகேவா தங்கம்? So next பாருங்க standard form of 58/78. So 58/-78 ஓட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் தங்கம்? 58/-78 னா first convert the denominator positive. இது வந்து பாசிட்டிவா இருக்கணும். Which means you have to multiply with -1 both the numerator and denominator. So that the numerator will become negative and denominator will become positive. கரெக்டா? So இப்போ என்ன டேபிள்ல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணலாம் இல்லனா LCM கண்டுபிடிச்சும் செய்யலாம். கரெக்ட்டா? இந்த மெத்தட்ஸ் நம்ம பார்த்திருப்போம். So இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்றோம்னா எப்படி? 2 டேபிள்ல பண்ணலாமா? So 2 டேபிள்ல பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? 2 2s are 4, remainder 1, so 2 9s are 18. அடுத்தது என்னது? 2 3s are 6, இங்க remainder 1, so 2 9s are 18. மைனஸ் மறந்துட கூடாது. So -29/39. என்ன மேம் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க? இதுக்கு மேல ரெடியூஸ் ஆகாதுனா 29 என்னடா கண்ணா? It is a prime number. ஓகேவா? 39 வந்து it has factors composite number. But since 29 is a prime number, 39 இதோட multiple கிடையாது. So இதுக்கு மேல வந்து there are no common factors for both the numerator and denominator. So condition satisfy ஆகுதா? Denominator வந்து பாசிட்டிவா இருக்கு and numeratorம் denominator எப்படி இருக்கு? Co-prime இருக்கு. Co-prime னா என்னது? Both have only one as their common factor. Since 29 is the prime number, 1,29 the factors. 39 க்கு என்னென்ன factors? 1, 3, 13, 39 இதெல்லாம் factors. So common factors பாத்தீங்கன்னா 1 மட்டும் தான் common factor numeratorக்கு denominatorக்கும். அப்ப இது இதனுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல நீங்க எழுதிட்டீங்க. ஓகேவா? சோ உடனே சிம்பிள் வந்து அப்படியே கீழ வச்சு எழுதிராத. ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்னு அவங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னா only numerator should bear the symbol, denominator பாசிட்டிவா தான் இருக்கணும். ஓகே? So -29/39 is the final answer. சரியாடா? புரிஞ்சுதாடா என்னன்ட்டு? So easy தானே? 5 சப்டிவிஷன்ஸுமே புரிஞ்சிச்சாடா என்னன்ட்டு? So இது வொர்க் அவுட் வந்து நான் இங்க பண்ணிருக்கேன். So இத ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவாமா? ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த், ஃபிஃப்த் 5 சப்டிவிஷனோட ஆன்சருமே இங்க வொர்க் அவுட் பண்ணிருக்கோம். So சிம்பிள் தான். இல்ல இது கொஞ்சம் இன்னும் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு, டைரக்டா சம் பார்க்குற மாதிரி இருக்குன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோஸ் ரெஃபர் பண்ணுங்கடா. எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் இந்த ட்ரை தீஸ் சம்ஸ்லாம் நம்ம போட்டுருப்போம். So அதை ரெஃபர் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாவே இருக்கும்.